परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमदीमहे प्रणीमहे च तत्राद्योदं जगदाम्पदे स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमते स्वयं। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्त्यै यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्चितं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं नमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुभदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। रविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापेन महता भारतज उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदं व्यासमकल्मषं वेदं व्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। कृष्णं कमलवत्राच्यं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्धारणं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याच कुर्वन् गीतामृतं ददमलोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णाय नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मादे मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीताम्बसि स्नानं संसारमर्मोचनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्यनिःसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः। यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशास्त्रुर्ययन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदय स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रं भीष्मद्रोणतडा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला श्वत्थामकर्णघोरमकरादुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशमे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपद्नेत्राय येन त्वया भारतदेवपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकवाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पाणोशल्यमचः सरोजमवलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैराहाराः पीपीयमानमुदा भूयात् भारतमङ्कशङ्खलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुराः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमणिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अष्टमयी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्याये एकत्रिंशत् श्लोकः 31ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪಾವನಃ ಪವತಾಮಸ್ಮಿ ರಾಮಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂಬರಃ ರಾಮಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಮಹಂ ಜಷಾಣಾಂ ಮಕರಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಸ್ರೋತಸಾಮಸ್ಮಿ ಜಾಹ್ನವಿ. ಗಂಗೆಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಪುಟ 1297. ವಿಷ್ಣುವಾಮ ಪದಾಂಗುಷ್ಟ ನಖಸ್ರೋತೋ ವಿನಿಸೃತೆ
ತದ್ಭಕ್ತಿ ವಿಘ್ನರೂಪಾತ್ಮಂ ಗಂಗೆ ಮಾಂ ಮೋಚಯೇನ ಸಹ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಬ್ಜ ಸಂಭೂತೆ ಗಂಗೆ ತ್ರಿಪಥಗಾಮಿನಿ ಧರ್ಮದ್ರವೇತಿ ವಿಖ್ಯಾತೆ ಪಾಪಂ ಮೇ ಹರ ಜಾಹ್ನವಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಠನೀಯ. ದೇವಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ ಭಗವತಿ ಗಂಗೆ ಒಂದು ಭಜನೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಪರಮ ಭಾಗವತನಾದ ರುದ್ರಾಂಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಗಂಗೆಗೆ ಮಹಿಮೆ. ರುದ್ರ ರೋದಯತೀತಿ ರುದ್ರ ಶಿವ. ರುದ್ರ ಶಿವನಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ತುಳಿದ ನೀರು ಗಂಗೆಯಾಗಿ ಒಂದಳ ಅವಳನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅಂತ. ಪರಮ ಭಾಗವತ ಅಂತಾರೆ ರುದ್ರನನ್ನ. ಭವಾಂಗ ಪತಿತಂ ತೋಯಂ ಪವಿತ್ರಮಿತಿ ಪಸ್ಪೃಶು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಗಂಗೆಗೆ ಈ ಮಹತ್ತಾದ ಪಾವನತ್ವ. ಅಂಥದ್ದು ಮಹಾಭಾಗವತನ ಸ್ಪರ್ಶವಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಗವತ ಪಾದೋದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಕುಚೇಲೋಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ರುದ್ರನು ಪರಮ ಭಾಗವತನಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಪಾದೋದಕ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತವನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತನ್ನ ಜಟಾಮಂಡಲದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಜಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ತಲೆಯಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದ್ರಿಕಾದಿ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದಂತಹ ಹಿಮವತ್ ಪರ್ವತದ ಬಳಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದನಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಗಂಗೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಾತ್ಮೆ. ಪವಾಡ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಾರನೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೂಡ. ಗಂಗೆ ನೀರನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇನ್ಯಾವುದೇ ನದಿ ನೀರನ್ನು ಇಡೀ ಕುಡಿದೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಹಾರವೂ ಸಹ ಭಗವನ್ ನಿವೇದಿತವಾಗಿ ಭಾಗವತ ಸ್ವೀಕಾರವು ಉಳ್ಳದ್ದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾವನತ್ವ ಹೆಚ್ಚು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಭೋಜಯಿತ್ವ ಆಶಿಷೋ ವಾಚಯಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಗವತರು ತುದೀಯರು ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ತುದೀಯಾರಾಧನೆ. ಊಟ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಗ್ಮಟ್ಟ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ತದೀಯ ಆರಾಧನೆ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿದ್ದು ಭಾಗವತರಿಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಶೇಷ. ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಯಾಗ, ಮೊದಲು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಭೂ ನೀಡ ಅವರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅನಂತ ಗರುಡ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾದಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆ ತನಕ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದಂ ನಿವೇದಿಯಾಮಿ. ಈ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅದು ಅನುಯಾಗ. ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪಾವನತ್ವ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವನ್ ನಿವೇದನವಾಗಿ ಭುಕ್ತವತ್ಸು ದ್ವಿಜಾಗ್ರಿಯೇಶು ಭಾಗವತರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿದುರಾನ್ನಾನಿ ಭುಜೆ ಶುಚೀನಿ ಗುಣವಂತಿಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರೇ ಹಾಗೆ ಭಾಗವತ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನಿರತಿಶಯ ಪಾವನತ್ವವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ 31ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು ಭಾಷ್ಯ. ಪವತಾಂ ಗಮನ ಸ್ವಭಾವಾನಾಂ ಪವನೋಹಂ ಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂ ರಾಮೋಹಂ ಅತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಭೃತ್ವಂ ವಿಭೂತಿ ಅರ್ಥಾಂತರಾಭಾವಾತ್ ಆದಿತ್ಯಾದಯಶ್ಚ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಃ ಆತ್ಮತ್ವೇನಾವಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಭಗವತಃ ಶರೀರತಯ ಧರ್ಮಭೂತ ಇತಿ ಶಸ್ತ್ರಭೃತ್ವಸ್ಥಾನೀಯಾಃ. ಭಾಷ್ಯದಾರ್ಥ. ಪವತಾಂ ಎಂದರೆ ಗಮನ ಸ್ವಭಾವನ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗಮನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪವನೋಹಂ ವಾಯುವು ನಾನೇ, ಅಂದರೆ ವಾಯು ಆತ್ಮಕನಾಗಿ ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ಈಗ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವರುಣ ಅಂತರ್ಯಾಮಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಅಂತಾನೆ ಧ್ಯಾನಿಸೋದು. ವರುಣನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ, ಹಾಗೆ ವಾಯುವಿನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತವನು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಬೀಸುವಿಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರಣ ಷಷ್ಠಿ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಧಾರಣ ಷಷ್ಠಿ ಸಮಾಸ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವುಗಳಿಗೂ
ವಾಯುವಿಗೂ ಸಮಾನ ಧರ್ಮ ಇರಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಪವತಾಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಸ್ವಭಾವನ ಪವನ ಕುಮಾರ ಆಂಜನೇಯನು ಹೇಳೋದು. ಪವತಾಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಚಲಿಸುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿರೋದು. ವಾಯುವಗ್ಗಶ್ವೇತಮಾಲಭೇತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿವ ಬಹಳ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಸಾದಿ ಅಂತ. ಆಶುತೋಷ, ಪಿನಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಶಿವನಿಗೆ. ರುದ್ರ ಶಿವನಾದವನು. ಅವನಿಗಿಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವಂತವನು ವಾಯು ಅಂತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಾತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಪವನಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಶೀಘ್ರ ಗಮನದಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗಮನದಿಂದ ಅಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸಂಚಾರ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರೋದಕವನ್ನು ಹೀರಿ ಮೇಘೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಧರಣಿಯನ್ನು ಸುವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಯುಕ್ತವಾದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ತಪ್ತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಶೈತ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ತಂಪನ್ನು ಎಸಗುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ನೋಡಿ, ವಾಯುವಿನ ಕೆಲಸ ಏನೇನು ಒಂದದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರವೃತಾಂ ರಾಮೋಹಂ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದವರಲ್ಲಿ ರಾಮ ಅಹಂ, ನಾನು ರಾಮ. ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀರಾಮನು ನಾನೇ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಲರಾಮ, ಪರಶುರಾಮ, ದಾಶರಥಿ ರಾಮ ಎಂಬ ಮೂರರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನಷ್ಟು ಪರಾಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಆದಿಶೇಷನ ಅವತಾರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪರಶುರಾಮನು ಶ್ರೀರಾಮನಿಂದ ಸೋತ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗೆದ್ದವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಶರಥ ಪುತ್ರ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನೇನೆ. ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮವರಾಹಶ್ಚ ವಾಮನೋ ನಾರಸಿಂಹ, ರಾಮೋ ರಾಮಶ್ಚ ರಾಮಶ್ಚ ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಕಿ ತಥೈವ ಚ. ಎಲ್ಲರೂ 3 ಜನ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಅಂದರೆ ದಶರಥ ರಾಮನೇ. ರಾಮಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂಬರಃ ಎಂಬ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಪ್ರೋಗಣ ಉಂಟು. ಪಿಶಾಚಾನ್ ದಾನವಾನ್ ಯಕ್ಷಾನ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂಚೈವ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಅಂಗುಲ್ಯಗ್ರೇಣ ತಾನ್ ಹನ್ಯಾಂ ಯದಿ ಇಚ್ಛನ್. ಹರಿಗಣೇಶ್ವರ. ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ರಾಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾವಣನ ತಮ್ಮ, ಅವನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವನ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಆಗುವಾಗ ಮೊದಲು ಅವನ ತಲೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅತಿ ಸ್ನೇಹಿ ಪಾಪಶಂಕಿ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಸುಗ್ರೀವನಿಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಯಾರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀಯ ನೀನು? ಪಿಶಾಚಿಗಳು, ದಾನವರು, ಯಕ್ಷರು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆನಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವ ರಾಕ್ಷಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಅಂಗುಳ್ಯಗ್ರೇಣ ತಾನ್ ಹನ್ಯಾಂ, ನನ್ನ ಎಡ ಕಿರು ಬೆರಳಿನ ಉಗುರಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ರಾಮನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಂಜನೇಯ ರಾವಣನನ್ನು ಕುರಿತು ದೇವಾಶ್ಚ ದೈತ್ಯಾಶ್ಚ ನಿಶಾಚರೇಂದ್ರ ಗಂಧರ್ವ ವಿದ್ಯಾಧರ ನಾಗಯಕ್ಷಾಃ ರಾಮಸ್ಯ ಲೋಕತ್ರಯ ನಾಯ ಸ್ಥಾತುಂ ನ ಶಕ್ತಾಃ. ಇವರು ಯಾರು ರಾಮನನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಾತುಂ ನ ಶಕ್ತಾಃ ಸಮರೇಶು ಸರ್ವೇ. ರಾಮಾಯಣದ ಸುಂದರಕಾಂಡ 51ನೇ ಸರ್ಗ 44ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ರಾವಣನಿಗೆ ಹಿತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಮದೂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ. ಸುಗ್ರೀವನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಬೇಕು ಅದು ಹಿತವಚನವು ಹೇಳಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಭೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತರು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳೋದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮನೇ ಪರತತ್ವವಾಗಿರುವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮನು ತನಗೆ ವಿಭೂತಿ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಭಾವವು ಅಸಂಗತವಲ್ಲವೇ? ಶ್ರೀರಾಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ ಹೀಗೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ
ವಿಭೂತಿ ಎಂದು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನು ವಿವಕ್ಷಿತ ಅಲ್ಲ ಎಂದು, ಶ್ರೀರಾಮರೂಪ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವೇ ವಿವಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಶಸ್ತ್ರ ಭೃತ್ವ ರೂಪ ವಿಭೂತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಏನೊಂದು ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನ್ ಸಂದೇಹ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ವಾಯು ಪವನ ಚಲಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುವಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವನು. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿರೋ ನಾನೆಂದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಶಸ್ತ್ರ ಭೃತ್ವ ರೂಪ ವಿಭೂತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಏನೊಂದು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಭೃತ್ವಂ ವಿಭೂತಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಿಕೆಯೇ ವಿಭೂತಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅರ್ಥಾಂತರ ಭಾವಾತ್, ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತನಾಗುವನು ದಿವ್ಯ ಧನುಸ್ಸನ್ನ ಶರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವುಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂದು ಸುಳ್ಯ. ಈ ರಾಮನನ್ನ ಕೋದಂಡ ರಾಮ, ಅವನೇ ಶಸ್ತ್ರಪಥಾಮಂದ್ರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋನು. ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮನಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಾಮೆ ಭೂಮಿ ಸುತ ಪುರಶ್ಚ ಹನುಮಾನ್ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಕೋದಂಡ ರಾಮನಾಗಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಬಾಣವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಗ್ರತಃ ಪೃಷ್ಠತಶ್ಚೈವ ಪಾರ್ಶ್ವತಶ್ಚ ಮಹಾಮನೋ ಆಕರ್ಣಪೂರ್ಣ ಧನ್ವಾನೋ ರಕ್ಷೇತಾಂ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೋ. ರಾಮನ ದ್ವಾದಶ ಪಂಜರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರತಃ ಪೃಷ್ಠತಃ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ, ಪಾರ್ಶ್ವತಃ ಈ ಕೆಳಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಲ ಎಡದಲ್ಲಿ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಆಕರ್ಣಪೂರ್ಣ ಧನ್ಮಾನವು ಕಿವಿಯ ತನಕ ಬಾಣವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಿಲ್ಲಿನ ನಾಣನ್ನ ಕಿವಿಯ ತನಕ ಎಳೆದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇನ್ನೇನಂದ್ರೆ ಕೈ ಬಿಡೋದಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ರಾಮನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ್ರೆ ಅವನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅವನು ಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯ ಧನಸ್ಸನ್ನ ಶರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವುಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿರುವ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವೇ ವಿಭೂತಿ ಎಂದು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವ. ಶಸ್ತ್ರಭೃತ್ವವನ್ನು ವಿಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಇಂದಿನ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದಿತ್ಯಾದಯಶ್ಚ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆದಿತ್ಯನೇ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಹ ಬದ್ಧ ಚೇತನರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮತ್ವೇನಾವಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಭಗವತಃ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಧರ್ಮಭೂತಾಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷಗಳು, ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಇತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಭೃತ್ವ ಸ್ಥಾನೀಯ, ಶಸ್ತ್ರಭೃತ್ವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವರು. ಅವುಗಳ ಹೇಗೋ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಶಸ್ತ್ರಭೃತ್ವವು ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ವಿಭೂತಿ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಮೂಲದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದ ಅರ್ಥಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 32. ಸರ್ಗಾಣಾಂ ಆದಿರಂತಶ್ಚ ಮಧ್ಯಂಚೈವಾಹಮರ್ಜುನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ವಾದಃ ಪ್ರವದತಾಮಹಂ. ಸರ್ಗಾಣಾಂ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಆದಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಕಾರಣಮೋ, ಮಧ್ಯಂ ಯಾರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಪಾಲನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅಂತಶ್ಚ ಯಾರು ನಾಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಹೇ ಅರ್ಜುನನೇ ಅಹಮೇವ ನಾನೇ, ಅವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವವನು ನಾನೇ ಸರಿ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇದು ವಿಭೂತಿ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಮಾನಾಧಿಕಾರಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ
ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಾದಿಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮೇಲಿನ ಅರ್ಥನೇ ಉಚಿತ. ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ಅಹಂ ನಾನೇ. ಹಿಂದೇನು ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸದ್ವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದು? 32 ವಿದ್ಯೆಗಳು ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋಕೆ. ಉಪಗೋಸಲ ವಿದ್ಯೆ, ವೈಶ್ವಾನರ ವಿದ್ಯೆ, ದಹರ ವಿದ್ಯೆ, ಪಕ್ಷಿ ವಿದ್ಯೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ. ಯಾವ ವಿದ್ಯೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದು ಸದ್ವಿದ್ಯೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅದು ನಾನೇ. ಇತರ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಧನಭೂತಗಳಾಗಿದ್ದು. ಏನೀಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟು ಮತ್ತೊಂದು ತಗೊಂಡ್ರು, ಹೌದು, ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪವಾದದ್ದಷ್ಟೇ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದರು, ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತಾ? ವಿದ್ಯೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಈಗ ಬರೀ 1 MS ಅಲ್ಲ, 3 MS, 2 MBA, ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬರೀ ಇದು ಓದ್ತಾನೆ ಇರೋದ? ಏನದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಒಂಚೂರು ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಮಾಡುವಂಥ ಶ್ರಮ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಬೇಡವೇ? 1 MS ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು MS ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಅಮೇರಿಕ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿದ್ದವರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ .com ಅಂದರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಇದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ವೀಸಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿವಸ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೋ 30 ದಿವಸನೋ 40 ದಿವಸನೋ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ವೀಸಾ ರಿನ್ಯೂವಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಮಾರ್ಜಿನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು MS ಹಾಕೊಂಡು 1 MS ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು MS ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಥರದ್ದು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪವಾದದ್ದು, ಅಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು, ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಧನ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಸರು, ಕೀರ್ತಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿನಷ್ಟು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಟ್ಸ್ಕೊಡುತ್ತೇನೋ, ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಪ ಅಂತಂದು ಇತರ ವಿದ್ಯೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಾದರೂ ನಿರತಿಶಯವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಓಹೋ, ಇದೇನು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತು ಉದ್ಗಾರ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದೇನು ಸುಲಭನಾ? ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆನೇ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಇವನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ನ್ಯಾಯ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದವನು, ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಬ್ರಹ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾನೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತನ ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಇವನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಾದವನು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರವದತಾಂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿತಂಡಾದಿ ವಾದ ಮಾಡುವವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾದ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ರೂಪವಾದದ್ದು ಅಹಮೇವ, ನಾನೇನೆ. ಕುತರ್ಕಗಳು, ವಿತಂಡವಾದಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ದು, ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ,
ಈ ಯಾರೋ ಏನೋ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ತರ್ಕನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಗ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬಾರದು. ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ವಾದದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎದ್ದು ಬನ್ನಿ, ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆಗೆ. ಮೌನ ಅಂದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣೋರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಏನು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾನೋ, ಏನೇನು ವಿತಂಡವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆಯವರು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಗುವುದು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರ ಗೊತ್ತಾ ಇದು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವಿತಂಡ ಮಾಡೋವ್ರ ಜೊತೆನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಹಿಂದೆ ಈ ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು, ಅವರದ್ದು ಲೆಕ್ಚರ್ಸು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಸ್ತಿಕರು, ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಇರೋರು, ಇದು ಏನೋ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುವಂಥವ್ರು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥವ್ರು, ವೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಇರೋರು, ವೇದದ ಆಧಾರ ಪ್ರಮಾಣ, ವೇದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರುವಂಥವ್ರು, ಅದನ್ನು ಗಣಿಸದೇ ಇರುವುದು ವೇದ ಬಾಹ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೌದ್ಧ ಜನ್ಮ ಹಾಗೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ವೇದ ಬಾಹಿರ ಧರ್ಮಗಳು. ಅವರು ವೇದವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದೇ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣ. ಜೈನರಿಗೆ ತೀರ್ಥಂಕರರು, ಮಹಾವೀರ ಅವರುಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರೇನೆ: ದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ. ಅವುಗಳಲ್ಲೇನೆ ಬೇರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಷಡ್ ದರ್ಶನಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರವದತಾಂ ವಾದ ಅಹಮೇವ ಅಂದ. ಈ ಜಗತ್ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿತಂಡವಾದ ಮಾಡೋರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರ ಯಾಥಾತ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ರೂಪವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನೇನೆ ಅಂತಾರೆ. ಭಾಷ್ಯ: ಸೃಜ್ಯಂತ ಇತಿ ಸರ್ಗಾಃ ತೇಷಾಂ ಆದಿ ಕಾರಣಂ ಸರ್ವದಾ ಸೃಜ್ಯಮಾನಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ತತ್ರ ಸ್ರಷ್ಟಾರೋಹಮೇವ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ತಥಾಂತಃ ಸರ್ವದಾ ಸಂಹ್ರಿಯಮಾಣಾನಾಂ ತತ್ರ ಸಂಹರ್ತಾರೋಪ್ಯಹಮೇವ. ತಥಾ ಚ ಮಧ್ಯಂ ಪಾಲನಂ ಸರ್ವದಾ ಪಾಲ್ಯಮಾನಾನಾಂ ಪಾಲಯಿತಾರಶ್ಚ ಅಹಮೇವ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಜಲ್ಪ ವಿತಂಡಾದಿ ಕುರ್ವತಾಂ ತತ್ವನಿರ್ಣಯಾಯ ಪ್ರವೃತ್ತೋ ವಾದೋ ಯಃ ಸಹ ಅಹಂ ಸೋಹಂ ಅಂತಂದು. ಜಲ್ಪ ವಿತಂಡ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿದ. ಪಾಂಡಿಯನ್ ಕೊಂಡಾಡ ಭಟ್ಟರ ಪಿರಾನ್ ಬಂದಾನೆನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಏನು, ಪರತತ್ವ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ, ನಾನು ಅದೇನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ ನೀವು ಹೋಗು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಭಗವಂತ. ಅವನ ಕೃಪೆ. ಇವರು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೋ ಅವರ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚುವಂತಾರೆ. ಅವರುಗಳು ಕೂಡ ತಲೆ ಬಗ್ಸೋಂಗೆ, ತಲೆ ತೂಗೋಂಗೆ ಇವರ ಮಾತು. ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊನ್ನನ್ನು ಅವನು ಪಂಥವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ನೋ ಅದು ಕಿಳಿ ತಾನಾಗಿ ಅದು ಕರೆದು ಬಿತ್ತಂತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪರತತ್ವ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂಥ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ: ಇದು ವಿಭೂತಿ ವಿಸ್ತರಣ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿಯೂ ಹಿಂದೆ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಆದಿಶ್ಚ ಮಧ್ಯಂಚ ಭೂತಾನಾಂ ಅಂತೇವ ಚ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ
ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಭೂತಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೃಜ್ಯಂತ ಇತಿ ಸರ್ಗಾಹ, ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅವು ಸರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು. ತೇಷಾಮಾದಿ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ, ಅಂತಹ ಭೂತಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಭಾವ. ವಾಕ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ಗಾಣಾಂ ಅಂದರೆ ಸರ್ವದಾ ಸೃಜ್ಯಮಾನಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ. ಸರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್. ಶತತಮ ಸರ್ಗ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಸೃಜ್ಯಮಾನಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ, ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಸ್ರಷ್ಟಾರಃ, ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಹಮೇವ ಇತ್ಯರ್ಥ, ನಾನೇ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನ ಜಗದ ಆದಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಆದಿಮೂಲ. ಬೀಜಂ ಮಾಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಎಂದು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ವಿವಕ್ಷಿತ. ತಥಾಂತಹ ಅಂದರೆ ಸರ್ವದಾ ಸಂಹ್ರಿಯಮಾಣಾನಾಂ ತತ್ರ ತರ್ಕ ತತ್ರ ತತ್ರ ಸಮ್ಮರ್ತಾರೋಪಿ ಅಹಮೇವ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅವಸ್ಥಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥಾಂತರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವನು ಸಹ ನಾನೇ. ತಥಾಚ ಹಾಗೆಯೇ ಮಧ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಪಾಲನೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಎರಡನೇದು. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಸರ್ವದಾ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಯಮಾನಾನಾಂ ಪಾಲಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಯಿತಾರಶ್ಚ ರಕ್ಷಿಸುವವರು ಸಹ ಅಹಮೇವ ಇತ್ಯರ್ಥ, ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರವೇ ಸರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಗಾಣಾಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸರ್ವದಾ ಸೃಜ್ಯಮಾನಾನಾಂ ಎಂದು ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿಹಿ ಮಧ್ಯಂ ಅಂತಹ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಅಹಮೇವಾಕ್ಷಯ ಕಾಲ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಭೂತಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕಾರಿಣಿಯು ಸಮಂಜಸವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಗಾಣಾಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸರ್ವದಾ ಸೃಜ್ಯಮಾನಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಮಾನುಜರ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಿಯಮನ ರೂಪ ಕಾರಣತ್ವೇ ಪ್ರಕರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಗಾಣಾಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ಕಾರಣನು ತಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ತಾನು ಸರ್ವವಿಧ ಕಾರಣವು ಅಂತ ಹಿಂದೆನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣಭೂತರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಉದ್ದೇಶರು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಜಲ್ಪ ವಿತಂಡಾದಿ ಕುರ್ವತಾಂ, ಇದು ಪ್ರವದತಾಂ ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಉಪಪಾದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇತು ಮದ್ಭಾವವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಹೇತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾದಗಳೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾದೋಹಂ ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾದ ಉಪಪಾದನೆ. ವಾದ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ನಿರ್ಧಾರಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿಸಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಅದರ ಉಪಪಾದನೆ. ಯಾವುದೋ ಅದು ಸೋಹಂ ಸಹ ಅಹಂ, ಅದು ನಾನೇ. ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ತತ್ವಗಳ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಾಪಕ ಮೊದಲಾದ ಭಾವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸತ್ಕರ್ಮ ಸತ್ ತರ್ಕ ಒಳ್ಳೆಯ ತರ್ಕರೂಪವಾದದಕ್ಕೆ ಅತಿಶಯವಲ್ಲದೆ ಮಿಕ್ಕವಾದಗಳೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಫಲವಾದಗಳು ಎಂಬ ಭಾವ. ಇಂತಹ ತರ್ಕಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತರ್ಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂತಹ ಸತ್ತರ್ಕಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಚಾಲ್ಯಗಳು, ಮಿಕ್ಕವುಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಬಲ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅರಳಿಯು ಪ್ರಚಂಡ ವಾಯುವಿನಿಂದ ಪಲಾಯನ ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ. ಹತ್ತಿ ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದರೆ ಹತ್ತಿ ಹಾರು ಹೋಗುತ್ತಷ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ವಾದಗಳು ತರ್ಕಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಬಾಳಲಾರದೆ ಕುತರ್ಕಗಳು ಅನಿಸುತ್ತೆ.
ಆರ್ಷಂ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಂಚ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವಿರೋಧಿನಾಂ ಯಸ್ತರ್ಕೇಣಾನುಸಂಧತ್ತೆ ಸ ಧರ್ಮಂ ವೇದ ನೇತರಃ ನ ಇತರಃ ಎಂದು. ನೇತರಃ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಲ್ಪ ವಿತಂಡಾದಿ ವಾದಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೇ ಪ್ರವದತಾಂ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ. ಇದರಿಂದ ಕುತ್ಸಿತವಾದಗಳು, ಕುವಾದಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಬಾಹ್ಯ ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳ ವಾದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಯಥಾರ್ಥವಾದದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಕೂಡ ಶತದೋಷಿಣಿ, ನ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧಾಂಜನ, ಪರಮತ ಭಂಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 100 ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಓವರ್ ರೂಲ್ಡ್, ಶತದೂಷಿಣಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಕೃತಿ. ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ತರ್ಕದಿಂದ ವಿತಂಡವಾದಗಳಿಂದ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆಧಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಇದೇ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವಂತ. ಈ ಶತದೋಷಿಣಿನೋ ಇಲ್ಲ ಪರಮತ ಭಂಗ, ಅದರ ಹೆಸರೇ ಪರಮತ ಭಂಗ, ಬೇರೆ ಮತವನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡುವುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಇದೇನಾದ್ರು ಇದೆಯೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವೇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾತುಗಳು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡನೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಖಂಡನೆಯೇ ಹೊರತು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಯಾರದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ಸದಾಧಾರವಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಪಡಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶ. ಸತ್ತರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ವಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಪದವಿ ಕ್ರೂರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿಗಳು ಅದಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ವಾದವು ಸಮ್ಮತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ಆಧಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಚಾರದ ಮಂಡನೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇದು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನಿಂದಿಸೋದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ವೇದ ಮಾರ್ಗ ಅವ್ರು ಬರೆದ್ರು ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಜರ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಖಂಡಿಸ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಜೊತೆನೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಆಧಾರಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 33. ಅಕಾರಾಣಾಂ ಅಕ್ಷರಾಣಾಂ ಅಕಾರೋಸ್ಮಿ ದ್ವಂದ್ವ ಸಾಮಾಸಿಕಸ್ಯ ಚ ಅಹಮೇವಾಕ್ಷಯ ಕಾಲೋ ಧಾತಾಹಂ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಃ. ಅಕ್ಷರಾಣಾಂ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾರೋಸ್ಮಿ, ಪ್ರಥಮ ಅಕ್ಷರವಾದ ಅಕಾರವು ನಾನೇ. ಅಕಾರವು ಸರ್ವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಆದಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮೂಲವೋ ಅ ಅನ್ನೋ ಅಕಾರ, ಹಾಗೆಯೇ ಜಗತ್ತೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ವಾಚಕವಾದ ಅಕ್ಷರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವ. ಅದರಿಂದಲೇ ಅಕಾರೋ ವೈ ವಿಷ್ಣು, ಅಕಾರೋ ವಿಷ್ಣು ವಾಚಕಃ, ಅಕಾರಾರ್ಥೋ ವಿಷ್ಣು, ಅಕಾರೇಣಾಖಿಲಾಧಾರಃ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಧೀಯತೆ, ಅಕಾರೇಣೋಚ್ಯತೆ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಾಗ್ರೇಸರುಗಳ ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ತಿಗಳುಂಟು. ಹೀಗೆ ಅಕಾರವು ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಾಪಕ ಎಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಅಕಾರದಿಂದ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷಾರ್ಥಗಳು ಬೋಧಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಏವಂ ಅಕ್ಷರ ರೂಪೇಣ ಕಾರಣತ್ವಂ ವಿಬೋಧಿತಂ ರಕ್ಷಕತ್ವಂಚ ಧಾತ್ವರ್ಥಾಚೇಷ್ಟಿತಂ ಅದರೂಪತಃ ಶ್ರೀಶತ್ವಂ ವಾಚ್ಯಗತ್ಯಾಚ ಯುಜ್ಯತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಏನೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಕ್ಷರ ಅದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ
ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಶ್ರೀಶತ್ವಂ ವಾಚ್ಯಗತ್ಯಾಚ ಯುಜ್ಯತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಾದಿ 4 ಅರ್ಥಗಳು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅಕಾರವು ಹೇಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆದಿಯೋ ಹಾಗೆ ಅಕಾರವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಆತನು ಒಂದು ಜಗತ್ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. 2 ಅವ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಧಾತು ಅರ್ಥಕದ ಮೂಲಕ ಅಕಾರವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. 3ನೇದು ಈ ಅಕಾರವು ವ್ಯಾಕರಣದ ಮೂಲಕ ಲುಪ್ತ ಚತುರ್ಥಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಬಹುದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಯ ಎಂಬ ಚತುರ್ಥಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಶೇಷಿ ಆಧಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. 4ನೇದು ಸನ್ನಿಯೋಗ ಶಿಷ್ಟನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ವಾಚ್ಯಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಯಃಪತಿತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕಾರವು ಸರ್ವ ವರ್ಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಾತ್ಮೆಯುಳ್ಳದ್ದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರ ಸೇರಿದೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಈ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾತಿಶಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಷರಾಣ ಅಕಾರೋಸ್ಮಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಯೋಗ. ಕಾರದಿಂದ ಮಿಥುನತ್ವ ತೋರಿ ಬರುವುದರಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ದ್ವಂದ್ವ ಸಾಮಾಸಿಕಸ್ಯ ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಾಮಾಸಿಕಸ್ಯ ಚ ಸಮಾಸ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಅಸ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಉಭಯ ಪದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸವೂ ಕೂಡ ನಾನೇ. ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸಮಾಸ ಮೊದಲಾದ ಸಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. ಬಹುವ್ರೀಹಿಯಲ್ಲಿ 2 ಪದಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ 3ನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸದಲ್ಲಾದರೂ 2ಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯಾರ್ಥವು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರಣವಾದ ಪರತತ್ವದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯವಾದಂಥ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ದ್ವಂದ್ವ ರೂಪದ ಮಿಥುನತ್ವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪರತತ್ವವು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾಗಿ, ದ್ವಂದ್ವ ರೂಪವು ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ. ಸಾಮಾಸಿಕಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸೇರಿರುವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ವ್ಯಂಗ್ಯಾರ್ಥ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯವಾದ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ದ್ವಂದ್ವ ರೂಪದಿಂದಲೇ ವೃದ್ಧಿಯು. ಈ ಜಗತ್ತು ಮಿಥುನ ರೂಪವಾದದ್ದು. ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ತಿರಿಯ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಿಥುನ ರೂಪವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಿಥುನಮೇ ಉದ್ದೇಶ್ಯಂ ಅಂತಂದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ವಸ್ತು ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆ ಎಂದರೆ ಮಿಥುನತ್ವಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುವ ಸಂಯೋಗ ಶಕ್ತಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ, ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಭಾವ ವ್ಯಕ್ತ. ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ, ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲೂ ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಭಾವ ಭೌತಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯುಗ್ಮ ಎಂಬರ್ಥ ತೋರಿ ಬರುವುದರಿಂದ ದ್ವಿಪದ ದ್ವಂದ್ವವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹುಪದ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೂ ಸಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೇನೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಧಾತುವಿಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಧರ್ಮಗಳಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಣ ಷಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಹೇಳದೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮಗಳುಳ್ಳ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೇನೇ ಸಮಾನಾಧಿಕಾರಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ ಆದಿ ಅಂತ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯವಾದಂಥವು. ಅಕ್ಷಯ ನಕ್ಷರತೆ ಇತಿ ಅಕ್ಷರ, ಯಾವುದು ಕ್ಷಯಿಸಲ್ವೋ ನಾಶ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು. ಕಾಲ ಕಲಾ ಕಾಷ್ಟಾದಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಅರಿಯಬಹುದಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನೂ ಸಹ ಅಹಮೇವ ನಾನೇ. ಇದು ವತ್ಸರಾಯ ಪರಿವತ್ಸರಾಯ ಸಂವತ್ಸರಾಯ ಕೃಣತಾ ಬೃಹನ್ನಮಃ. ಎಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಕಾಷ್ಟ ಮುಹೂರ್ತ ಅಹೋರಾತ್ರಾದಿಗಲ್ಪದ ಅರ್ಧಮಾಸ ಮಾಸಾಮೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಾಲತತ್ವಾತ್ಮಕ ನಾನೇ. ಅಂತಹ ಧರ್ಮಗಳುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ರಿಂದ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು
ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಕ್ಷಾದಯ ಕಾಲಸ್ತಥೈವಾಖಿಲ ಜಂತವಃ ವಿಭೂತಯೋ ಹರೇರೇದ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿಹೇತವಃ ವಿಷ್ಣುರ್ಮನ್ವಾದಯಃ ಕಾಲಸ್ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಚ ದ್ವಿಜ ಸ್ಥಿತೇರ್ನಿಮಿತ್ತಭೂತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುರೇತಾ ವಿಭೂತಯಃ. ಮೂರನೇದು ರುದ್ರಃ ಕಾಲಾಂತಕಾದ್ಯಾಶ್ಚ ಸಮಸ್ತಾಶ್ಚೈವ ಜಂತವಃ. ಚತುರ್ಥ ಪ್ರಳಯಾಯೈಕಾ ಜನಾರ್ದನ ವಿಭೂತಯಃ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಲವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದ ವಿಭೂತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ಸರ್ವವು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಧೀನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಭುತ್ವವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸರ್ವವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಶವಾದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ದಕ್ಷಾದಯ ಕಾಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮುಖ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಆತನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ನಿರೂಪಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ದಾತಾಹಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಅಂತ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅಂದರೆ 4 ಕಡೆಗೂ ಮುಖವುಳ್ಳ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನು ಧಾತ ಸರ್ವ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಧಾರಕ ಪೋಷಕನಾಗಿರುವವನು. ಅದು ಸುಹ ನಾನೇ ಅಹಮೇವ ನಾನೇ ಸರಿಯಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸಂಗ್ರಹವಾದಂತಹ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮೂಲತಃ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಭಗವಂತನ 4 ವಿಧದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಷ್ಟೆ. ಹೀಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸೋಹಂ ಸಖ್ಯುಭಯ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರಧಾನತ್ವೇನೋತ್ಕೃಷ್ಟಃ ಕಲಾಮುಹೂರ್ತಾದಿಮಯೋ ಕ್ಷಯಃ ಕಾಲೋಹಮೇವ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸ್ರಷ್ಟ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಶ್ಚತುರ್ಮುಖೋಹಂ. ಭಾಷ್ಯದಾರ್ಥ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಕಾರೋ ವೈ ಸರ್ವವಾಕ್ ಅಕಾರವೇ ಸಮಸ್ತವಾದ ವಾಕು ಇತಿ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಸಮಸ್ತ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿರುವ ಅಕಾರೋಹಂ ಆ ಅಕಾರವೇ ನಾನು, ತದಾತ್ಮಕನು ನಾನು ಎಂಬ ಭಾವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಗರು ಬಹ್ಕೃಚೋಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾನೆ. ಬಹ್ಕೃಚೋಪನಿಷತ್ ಇದೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು. ಅ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ವಾಕ್ಯನ ಮೂಲಕ ಸ್ತ್ರೀಯಂತಾಗಲಿ ಪುರುಷನಿಂದಾಗಲಿ ನಪುಂಸಕನಿಂದಾಗಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಣಲ್ಲನ್ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲನ್ ಅಲ್ಲ ಮಲಿಯುವಲ್ಲನ್ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರು ಹಾಡಿದ್ರು. ಭಗವಂತ ಪುರುಷನ ಸ್ತ್ರೀನ ನಪುಂಸಕವ ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉಪವಾದಿಸಿ ಅಂತಹ ಅಕಾರವಾಚನೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಈ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕಾರಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಅಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಇತರ ವರ್ಣಗಳು ವಾಕ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸರ್ವವರ್ಣಾನಾಂ ಪ್ರಗತಿ ಎಂದು ಪ್ರಬೋಧಿಸಿದರು. ಈಗ ವ್ಯಂಜನಗಳಿದೆ, ಕಾವರ್ಗ ಕವರ್ಗ ಚವರ್ಗ ಟವರ್ಗ ಎಲ್ಲ. ಆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಈ ಅಕಾರದ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ವ್ಯಂಜನ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕ, ಪ್ಲಸ್ ಆ ಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅಕಾರ ಹೆಸರಿದೆ. ಕ ಕ ಗ ಘ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಅಕಾರ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಗಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಂ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಇತಿ. ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ 3 ಅಕ್ಷರಗಳು. ಅಕಾರಾರ್ಥೋ ವಿಷ್ಣು, ಅಕಾರೋ ವೈ ವಿಷ್ಣು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಕಾರದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಅಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸೋದೇನೋ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ, ವಾಕು ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೈತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ವಾನ್,
ಭಗವಂತನ ಆನಂದ. ಆ ಆನಂದದ ಪರಿಮಿತಿ ಎಷ್ಟು? ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತು ಅನ್ನೋದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಥೋ ಮಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ, ಮಾತಿನಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನ ಆನಂದವನ್ನಾಗಲಿ ವರ್ಣಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನೇ ಇರಲಿ ಭಗವತ್ ಸಂಬಂಧಿತವಾದದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಧಾನ. ಆ ಶ್ರುತಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಅಂತಹ ಅಕಾರವಾಚನೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಈ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕಾರಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ಅಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಇತರ ವರ್ಣಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ವವರ್ಣಾನ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಸಮಸ್ತ ವರ್ಣಗಳು ಅಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸಾಮಾಸಿಕ ಅಂದರೆ ಸಮಾಸ ಸಮೂಹ. ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ, ಆ ಸಮೂಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸೋಹಂ, ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸವೇ ನಾನು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃಷ್ಟತೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಹ್ಯುಭಯ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರಧಾನತ್ವೇನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಹಿ. ಆ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸವಾದರೂ ಉಭಯ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರಧಾನತ್ವೇನ, ಸಮಾಸದ ಎರಡು ಪದದ ಅರ್ಥಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದಗಳಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಅವ್ಯಯೀ ಭಾವ ತತ್ಪುರುಷ ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಬಹುರ್ವೀಹಿ ಸಮಾಸಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಪೂರ್ವ ಪದದ ಅರ್ಥವೋ ಉತ್ತರ ಪದದ ಅರ್ಥವೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಅರ್ಥವೋ ಪ್ರಧಾನವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸದಲ್ಲಾದರೂ ಎರಡು ಪದಗಳ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಟು ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ಮುಂದೆ ಅಹಮೇವಾಕ್ಷಯ ಕಾಲ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಅಕ್ಷಯ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಕಲಾ ಎಂದರೆ 18 ಸಲ ರಪ್ಪೆ ಆಡಿಸುವ ಕಾಲವಾದ ಕಾಷ್ಟ ಎಂಬುದು 30 ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಣ್ಣಿನ ರಪ್ಪೆಯನ್ನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯೋದು, ಆ ಸಮಯ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಕಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬರೀ ಒಂದ್ಸಲಿ ರೆಪ್ಪೆ ಆಡಿಸೋದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ರೆಪ್ಪೆ ಆಡಿಸೋದು 18 ಬಾರಿ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆಯನ್ನ ಆಡಿಸಿದ್ರೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಾ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಂತಹ ಕಲೆ ಅದು 30 ಆದರೆ, 18 ಸಲ ರೆಪ್ಪೆ ಆಡಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಲವಾದ ಕಾಷ್ಟ ಅಂತ, ಅದು 30 ಆದರೆ ಕಲಾ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇಂತಹ ಕಲೆಗಳು 30 ಅಂದರೆ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹಾಗೆ 12 ಕ್ಷಣಗಳಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ. 18 ನಿಮೇಷಾಸ್ತು ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶತ್ತುಕ್ತಾ ಕಲಾಃ ತಾಸ್ತು 30 ಕ್ಷಣಸ್ತೇತು ಮುಹೂರ್ತೋ ದ್ವಾದಶಾಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಎಂದು ಅಮರಕೋಶ ನಿಘಂಟು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಪದದಿಂದ ಹಗಲು, ರಾತ್ರಿ, ಮಾಸ, ಸಂವತ್ಸರಾದಿ ಕಾಲಭೇದಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಕಲಾ ಮುಹೂರ್ತಾದಿ ರೂಪವಾದ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲ, ನಾಶರಹಿತವಾಗಿ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವನು ಅಹಮೇವ, ನಾನೇನೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಸಿದ್ಧಗಳು. ತೈತ್ತಿರಿಯ ನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಮುಹೂರ್ತ ಅಷ್ಟಾಶ್ಚಾಹೋರಾತ್ರಾಶ್ಚ ಸರ್ವಶಃ ಅರ್ಧಮಾಸ ಮಾಸ ಋತವ ಸಂವತ್ಸರಶ್ಚ ಕಲ್ಪತಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಕಾಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶತ್ ಕಲಾ ತ್ರಿಂಶತ್ ಕಲಾ ಮೌಹೂರ್ತಿಕಾ ವಿಧಿ ತಾವತ್ ಸಂಖ್ಯೈರ್ ಅಹೋರಾತ್ರಂ ಮುಹೂರ್ತೈರ್ ಮಾನುಷಂ ಸ್ಮೃತಂ ಅಹೋರಾತ್ರಾಣಿ ತಾವಂತಿ ಮಾಸಃ ಪಕ್ಷದ್ವಯಾತ್ಮಕಃ. ಒಂದು ಮಾಸ ಅಂದರೆ 2 ಪಕ್ಷ, ದ್ವಯಾತ್ಮಕ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ವಿಭಾಗಗಳು. ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಶವಾಗಿ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಾದರೂ ನ ಕಾಲಸ್ತತ್ರ ವೈ ಪ್ರಭು, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕಲಾ ಮುಹೂರ್ತಾದಿಮಯಶ್ಚ ಕಾಲಃ ನಯದ್ವಿಭೂತೆ ಪರಿಣಾಮ ಹೇತು ಆಜನ್ಮನಾಶಸ್ಯ ನಮುಸ್ತಮೂರ್ತೆ ಅನಾಮರೂಪಸ್ಯ ಸನಾತನಸ್ಯ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 4:84 ವಿಷ್ಣು ಕೈಲಿ ಸಂದೇಹ. ಹಾಗೆಯೇ ಅನಾಧಿರ್ ಭಗವಾನ್ ಕಾಲೋ ನಾಂತೋಸ್ಯ ದ್ವಿಜ ಉದ್ವಿದ್ಯತೆ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 1:226 ಕಾಲೋಸ್ಮಿ ಲೋಕಕ್ಷಯಕೃತ್ ಪ್ರವೃತ್ತೋ ನಾಂತೋ ನ ಚಾದಿರ್ ನ ಚಮಿಸ್ತಿ ಮಧ್ಯಂ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಗಳು. ಅನುಸಂಧೇಯ. ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಕೂಡ ಅಹಮೇವಾಕ್ಷಯ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತೆ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಹೇತುವಾಗಿ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಮೆ ಉಂಟು. ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಕಾಲವು ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಮುಂದೆ
4ನೇ ಪಾದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಸ್ರಷ್ಟ, ಅಂಡಾಂತರ್ವರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತಾವಾಗಿ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಎನಿಸಿ ಚತುರ್ಮುಖೋಹಂ 4 ಮುಖದವನು, ಮುಖಗಳಿಂದ 4 ವೇದಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅನುಚ್ಚಾರಣೆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬಿಡುವಂತಹ ಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿಡುವಂತಹ ಶ್ರುತಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ. ಈ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ, 4 ಮುಖ ಇರೋದು. ಹೀಗೆ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಉಪದಿಷ್ಟವಾದ ವೇದಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಚತುರ್ಮುಖ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಚತುರ್ಮುಖನು ಆತ್ಮವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತನು ಕೂಡ ನಾನೇ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಎಂಬ ಭಾಷೆ. 4 ದಿಕ್ಕಿಗೂ 4 ಮುಖಗಳಾದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ. ಆದರೆ ಮೇಲಿನ ದಿಕ್ಕು ಕೆಳಗಿನ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಕೆಳಗೂ ಮೇಲೆಯೂ ಇರುವ ಲೋಕಗಳು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತಗಳು ಎಂದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ದಿಕ್ ಚತುಷ್ಟಯವೇ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವತೋಮುಖನು ಚತುರ್ಮುಖ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಧಾತ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಅಚಿತ್ತಿಗೂ ಚಿತ್ತಿಗೂ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಸಂಯೋಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಗರ್ಭವನ್ನುಳ್ಳವನು ಎಂಬರ್ಥ. ಇದರ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಹಿರಣ್ಯ ಸದೃಶವಾದ ಗರ್ಭವನ್ನುಳ್ಳವನು ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅತಿ ರಮಣೀಯವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಪುರುಷನನ್ನ ಸೇರಿಸುವ ಗರ್ಭವುಳ್ಳವನು. ನಾನೇ ಬೀಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿದ ಅಹಮೇವ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಮಾತುಗಳು. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವಂಥ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡಿ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಜಾಣುವರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪಸಂಕ್ರಾಶಂ ಹಾರನೋಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಗಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ವರೀತಿಂ ಚಾಮಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂಕುಜದ್ವಂದ್ವಂ ಗೌಗಪಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಡೇತ್ ಕೋಟಿಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯದಾಂ ಭವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.